Today, I am going to present before you a sample translation from Bengali to English language. In order to get you acquainted with the approaches of translation from Bengali to English. And this session will be in bilingual in nature, that is both in Bengali and English. And this session is primarily meant for those who are appearing for WBCS main examinations and have chosen Bengali language as one of their subjective papers. And this session will also be helpful for those candidates who are going to appear for other government examinations conducted by PSC. And this session will also be helpful for those enthusiasts who are enthusiastic about learning translation. So my approach will be thus that I will first read out the Bengali passage and then I will provide sentence-wise translation. And thereafter, I will provide an in-depth analysis of the important words. I will let you know about the synonyms, about the applications of those important words. And then it will enrich both your vocabulary and your writing skill. So this is going to be a comprehensive approach. This is going to be a comprehensive session, and it will be an immense help for you. Okay, so first I want to mention that I have taken a Bengali passage from the one of the most popular novel, Gora, written by Rabindranath Tagore. And I will first read out the Bengali passage as it is, and then I will provide the sentence-wise translation. I also want to mention some things, some important points here, that in order to start with an translation, you have to keep in mind that you should not do the translation verbatim. You should not translate word by word. You have to understand the meaning first, meaning of the Bengali passage first. For that, you have to read, you have to grasp the essence of the Bengali passage first. So first, read the whole passage at one go and then brainstorm and then start translating sentence-wise. So you have to understand the essence. You have to translate the essence. This is not a word-to-word translation. Okay, you have to convey the meaning, what the writer has tried to convey. Okay, so you have to understand the whole passage first. Okay, so I first read out the Bengali passage, one of the most popular Bengali passage, and one of them taken from one of the most popular novel. So I'm going to read it out. So please pay your utmost attention. Okay, let's move ahead. কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি যে সাধারণ লোকদের দুর্গতি দেখিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া লইয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠতাভিমানে হাসিতে পারে, ইহার আক্রোশ গোরাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেদের সকল প্রকার অপমান ও দুর্ব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে, তাহাদিগকে পশুর মতো লাঞ্ছিত করিলে তাহারাও তাহা স্বীকার করে এবং সকলের কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহার মূলে যে একটি দেশব্যাপী সুগভীর অজ্ঞান আছে, তাহার জন্য গোরার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সকলের চেয়ে তাহার এই বাজিল যে দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না, নিজেকে নির্মমভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরব বোধ করিতে পারে। আজ তাই শিক্ষিত লোকদের সমস্ত বই পড়া ও নকল করা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিবার জন্যই গোরা কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া ও একটা নতুন অদ্ভুত কটকি চটি কিনিয়া পড়িয়া বুক ফুলাইয়া ব্রহ্মবাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল। তো এইটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফটা। তো এই প্যারাগ্রাফটার এসেন্সটা বা অন্তর্নিহিত যে মিনিংটা, সেটা আশা করি তোমরা বুঝেছো। এখানে একটা রিবেলিয়াস কাইন্ড অফ নেচারের কথা বলা হচ্ছে। গোরা যে ক্যারেক্টার, যে প্রোটাগনিস্ট আছে এই নভেলটায়, তো তারই একটা রিবেলিয়াস নেচার, রিবেলিয়াস ক্যারেক্টার তুলে ধরা হয়েছে এই প্যারাগ্রাফটার মধ্যে দিয়ে। তো
এটা ট্রান্সলেশনটা আমি ফার্স্টে সেন্টেন্স ওয়াইজ ট্রান্সলেশনটা বলবো, তারপরে সেই প্রত্যেকটা ট্রান্সলেশনে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ইংলিশ সেন্টেন্সে যে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস গুলো আছে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব, সেগুলো অ্যানালাইসিস করব, বিকজ ওইগুলো তোমাদের অ্যাজ এ ভোকাবুলারি, ওগুলো তোমাদের একটা ভোকাবুলারির পার্টের কাজ করবে, ঠিক আছে? ওগুলো তোমাদের একটা স্টক অফ ওয়ার্ড, ইট উইল ইনক্রিজ ইউর স্টক অফ ওয়ার্ডস, ওকে, ইট উইল এনরিচ ইউর ভোকাবুলারি, ওকে। তো প্রথমে তাহলে এই ট্রান্সলেশনের মধ্যে দিয়ে তোমরা কি শিখবে? প্রথমত ইংলিশে কিভাবে ট্রান্সলেট করতে হয়, দ্য অ্যাপ্রোচেস অ্যান্ড দ্য ওয়েজ অফ ট্রান্সলেটিং সাম প্যারাগ্রাফ ইন্টু ইংলিশ, সেটা তো প্রথমে শিখবেই। তারপরে তার মধ্যে যে এর মধ্যে যে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস গুলো রয়েছে, ইংলিশ ওয়ার্ডস গুলো, সেগুলোর সিনোনিমস, সেগুলোর মিনিং, সেগুলোর ইউসেজ, সেগুলো আমি আলোচনা করব। তো তাহলে তোমাদের একটা প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হবে এই পুরো প্যারাগ্রাফটা থেকে। তো এই প্যারাগ্রাফটা একটা পুরো কম্প্রিহেন্সিভ প্যারাগ্রাফ হবে, যেখান থেকে তোমরা অ্যাপার্ট ফ্রম the approaches of translation, you will learn vocabulary, you will learn many various words, their synonyms and their applications as well. তো প্রথমে আমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ওয়াইজ ট্রান্সলেশন করছি। প্রথমে একটা কথা বলে রাখা দরকার, তোমরা প্রথমেই যখন ট্রান্সলেশনটা শুরু করবে, প্রথমেই যখন বাংলা থেকে ইংলিশ ট্রান্সলেশন শুরু করবে, তখন এই জিনিসটা মাথায় রাখবে যে প্রত্যেকটা ট্রান্সলেশন কিন্তু ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড হবে না, ইট উইল নট বি ট্রান্সলেটেড ভার্বাটিম, ওকে? তো ট্রান্সলেশন কখনো ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করতে যাবে না, যেখানে যে ওয়ার্ড রয়েছে সেই অনুযায়ী করতে হবে, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। তোমাদের পুরো বেঙ্গলি প্যারাগ্রাফটার অন্তর্নিহিত মিনিংটা, অন্তর্নিহিত অর্থটা, এসেন্সটা প্রথমে বুঝতে হবে। তারপরে প্রথমে একবার পড়ে নেবে পুরো প্যারাগ্রাফটা, তারপরে ট্রান্সলেশন করা শুরু করবে। না হলে তোমরা প্রথমে দেখেই যদি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ওয়াইজ ট্রান্সলেশন করা শুরু করে দাও, পরে সেন্টেন্সগুলো না দেখে প্রথম সেন্টেন্স থেকেই শুরু করে দাও, সো ইট উইল বি এ ব্লান্ডার। তো প্রথমেই পুরো প্যারাগ্রাফটা তোমাদের পড়ে নিতে হবে, তারপর তার এসেন্সটা বোঝার পরে তোমাদের শুরু করতে হবে ট্রান্সলেশনটা, ওকে? তো প্রথমে আমি এবার সেন্টেন্স ওয়াইজ ট্রান্সলেশনটা তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করছি। পে ইউর অ্যাটেনশন, ওকে, লেটস মুভ অ্যাহেড। ফার্স্টে, কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি যে সাধারণ লোকদের দুর্গতি দেখিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া লইয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠতাভিমানে হাসিতে পারে, ইহার আক্রোশ গোড়াকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তো এইটার ট্রান্সলেশন এইভাবে হবে, however, কিন্তু however, Gora seethed with indignation at his educated countryman oblique Bengali, you can use countryman or Bengali, who could go to the length of inviting a foreigner to join him in mocking at the sorry plight of his own people and laugh at them with an assumption of superiority. তো এখানে সেন্টেন্সটায় প্রথমে বললাম কি, গোরা সিথড উইথ ইন্ডিগনেশন। সিথ মিনিং হচ্ছে টু বার্ন, টু ফিউম, মানে রাগে জ্বলিতে থাকা, ঠিক আছে? আক্রোশে দগ্ধ হয়ে যাওয়া, এই মিনিংটা ইংলিশে কিভাবে ট্রান্সলেশন করা যেতে পারে? সিথড উইথ ইন্ডিগনেশন। ইন্ডিগনেশন মানে ক্ষোভ, রাগ। এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের আমি পরে আবার অ্যানালাইসিস করেছি, তো এখন তোমরা জাস্ট এর বেঙ্গলি মিনিংটা জেনে রাখো। পরে আমি at the end of this video I have provided the synonyms, their usage also, okay? তো প্রথমে এটাই যে গোরা সিথড উইথ ইন্ডিগনেশন মানে রাগে জ্বলিতে লাগিল, at his educated countryman মানে তার যে এডুকেটেড কান্ট্রিম্যান, মানে তার যে কান্ট্রিম্যান বলতে কান্ট্রিম্যানের একটা সিনোনিম হতে পারে কম্প্যাট্রিয়ট, মানে তার নেটিভ, তার ফেলো সিটিজেন, ঠিক আছে? বা বেঙ্গলি, মানে এখানে শিক্ষিত বাঙালি বলা হয়েছে যদিও, তো সেখানে তোমরা কান্ট্রিম্যানটাও ইউজ করতে পারো, হ্যাজ বেঙ্গলি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কান্ট্রিম্যান, কোনো অসুবিধা নেই। তো কান্ট্রিম্যান মানে ফেলো সিটিজেন, ওকে? তো বেঙ্গলি, who could go to the length of inviting a foreigner to join him in mocking at the sorry plight of his own people. মানে who could go to the length. Go to the length is an idiom here, okay? এখানে একটা idiomatic phrase ইউজ করা হয়েছে, go to the length. Go to the length মানে যে সবকিছু করতে পারে, মানে you can go to the extent, go to that extent of inviting a foreigner, যে একজন ফরেনারকে, বিদেশিকে ডাকিয়া, টু জয়েন হিম ইন মকিং মানে বিদেশিকে ডাকিয়া আমাদের দেশের যারা সাধারণ লোক তাদের দুর্গতি দেখিয়া হাসিতে লাগিল বা মক করিতে লাগিল, ঠিক আছে? আর এইভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠতাভিমান প্রমাণ করিতে চেষ্টা করছে। তো সেইটার ইংলিশ এইভাবে করা হয়েছে যে who could go to the length of inviting a foreigner to join him in mocking at the sorry plight. Mocking মানে লাফিং at,
সরি প্লাইট বলতে দুর্দশা বোঝাচ্ছে, সাধারণ লোকের দুর্গতি বা দুর্দশা, যার সিনোনিম হতে পারে ডিস্ট্রেস, ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন প্লাইট মানে, of his own people and laugh at them with an assumption of superiority. তো এই যে শ্রেষ্ঠতাভিমানে নিজেকে সুপিরিয়র ভাবা, সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, তো সেটাই হচ্ছে অ্যান অ্যাজামশন অফ সুপিরিয়রিটি। ওকে, মানে শ্রেষ্ঠতাভিমানে হাসিতে পারে। সো লাভ অ্যাট দেম উইথ অ্যান অ্যাজামশন অফ সুপিরিয়রিটি। ওকে, এটা ফার্স্ট লাইন। অ্যান্ড দেন সেকেন্ড লাইন হচ্ছে, দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেদের সকল প্রকার অপমান ও দুর্ব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে, তাহাদিগকে পশুর মতো লাঞ্ছিত করিলে তাহারা তাহাও স্বীকার করে এবং সকলের কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহার মূলে যে একটা দেশব্যাপী সুগভীর অজ্ঞান আছে, তাহার জন্য গোড়ার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তো এটা একটা বড় সেন্টেন্স, তোমরা এই সেন্টেন্সটাকে ভালো করে প্রথমে পড়তে হবে। পুরো সেন্টেন্সটাকে যদি না পড়ো, প্রথমেই যদি শুরু করে দাও ট্রান্সলেশন করা, প্রথম পার্টটা দেখে পার্টে সেন্টেন্সে ট্রান্সলেশন করা শুরু করে দাও, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। তো প্রথমে পুরো সেন্টেন্সটার মিনিংটা বুঝে তোমাকে ট্রান্সলেশনটা ফর্ম করতে হবে। বাংলা সেন্টেন্স যেভাবে ফর্মেশন হয়, ইংলিশ সেন্টেন্সের ফর্মেশন কিন্তু তার থেকে অন্যরকম হতে পারে। তো সেই জন্য তোমাকে প্রথমে আগেই ভেবে নিতে হবে, ইউ হ্যাভ টু কনসিভ দ্য ফরমেশন। প্রথমে মাথায় তোমাকে ইনটিউশনে তোমাকে ভেবে ইমাজিন করে নিতে হবে যে কিভাবে আমি ইংলিশটাকে এর ইংলিশটা কিভাবে হতে পারে, কি দিয়ে শুরু করব। তো প্রথমে সেই জন্য প্রথমে পুরো লাইনটা পড়ে নেওয়া জরুরি। তো এটাকে এইভাবে করা হয়েছে এখানে, যে দ্যাট দ্য পিপল অফ হিজ কান্ট্রি হ্যাড লেইড দেমসেলভস ওপেন, নিজেদের ওপেন উন্মুক্ত করে দিয়েছে বা ওপেন করে দিয়েছে, অবলিক হ্যাড বিকেম সাবমিসিভ। সাবমিসিভ মানে সবকিছু মেনে নেওয়া, যে ডোসাইল ওবিডিয়েন্ট বোঝায়। হ্যাঁ, সবকিছু মেনে নেওয়া উইদাউট এনি কোয়েশ্চেন, উইদাউট কোয়েশ্চেনিং সবকিছু মেনে নেওয়া, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ওবিডিয়েন্ট, ভেরি মাচ ওবিডিয়েন্ট। So submissive to all kinds of humiliation মানে insult, and insolent behavior, insolent মানে উদ্ধত, যার মিনিং সিনোনিম হতে পারে impudent। তো ইনসোলেন্ট মানে উদ্ধত বিহেভিয়ার, রুড বিহেভিয়ার, বিহেভিয়ারের একটা সিনোনিম হতে পারে ডিমিনার, ইউজ করতে পারো বিহেভিয়ার অর ডিমিনার। দ্যাট দে হ্যাড কাম টু দ্য পাস অফ অ্যাকসেপ্টিং ইট অ্যাজ ইনএভিটেবল oblique unavoidable to be treated like animals by their fortunate compatriots। তো এখানে সেটাই বলা হয়েছে যে এই যে সেন্টেন্সটা রয়েছে, যে দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেদের সকল প্রকার অপমান ও দুর্ব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে, তার জন্য ফার্স্ট সেন্টেন্সটা কমা দিয়ে তারপর লেখা হয়েছে যে তাহাদিগকে পশুর মতো লাঞ্ছিত করিলে তাহারা তাহাও স্বীকার করে। ওকে, তার জন্য এই সেন্টেন্সটা করা হয়েছে যে দ্যাট দে হ্যাড কাম টু দ্য পাস of accepting it as inevitable oblique unavoidable to be treated like animals by their fortunate compatriots. Compatriots মানে আগেই বললাম যে fellow citizen, that is compatriot is also a synonym of countryman. Okay, and of regarding such treatment as but natural and proper. তো এখানে যে বাংলা সেন্টেন্সটা রয়েছে, যে সকলের কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তো সেটাই এখানে এইভাবে ট্রান্সলেশন করা হয়েছে, যে and of regarding such treatment as but natural and proper। ঠিক আছে, দেন একটা ড্যাশ দিয়ে, যেটা কমা দিয়ে রয়েছে, ইহার মূলে যে একটা দেশব্যাপী সুগভীর অজ্ঞান আছে, তাহার জন্য গোড়ার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তো এখানে এটা ট্রান্সলেশন এইভাবে করা হয়েছে যে দ্য রুট কজ অফ অল দিস গোড়া নিউ টু বি দ্য ডিপ সিটেড ইগনোরেন্স। ইগনোরেন্স মানে অজ্ঞতা। which pervaded the country, which pervade করা মানে পারভেটের ভালো বাংলা হচ্ছে পরিব্যাপ্ত করা, মানে পারভেট বলতে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, পুরো কান্ট্রিতে ছড়িয়ে রয়েছে, দ্যাট ইজ নেশন ওয়াইড, কান্ট্রি ওয়াইড ইগনোরেন্স। ঠিক আছে, তো মানে খুব মানে সর্বব্যাপী একটা অজ্ঞতা। অ্যান্ড উইথ দিস থট হিজ হার্ট সিমড টু বার্স্ট উইথ অ্যাঙ্গুইশ। অ্যাঙ্গুইশ মানে পেন, সিভিয়ার পেন। তো বলছে এখানে উইথ দিস থট his heart seemed to burst with anguish, তাহার হৃদয় ভেঙে যেতে মানে বুক ফাটিয়ে গেল, সেটারই ইংলিশ হচ্ছে এইটা, যে seemed to burst with anguish। Then next sentence, কিন্তু সকলের চেয়ে তাহার এই বাজিল যে দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না, নিজেকে নির্মমভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরববোধ করিতে পারে। তো এটার ট্রান্সলেশনটা খুব মন দিয়ে শোনো। বাট হোয়াট গল্ড অবলিক হার্ট, গল মিন্স টু অ্যানয় সামওয়ান,
কাউকে বিরক্ত করা, কাউকে হার্ট করা, কষ্ট দেওয়া, হার্ট করা। গল্ড অর হার্ট দুটোই ইউজ করা যেতে পারে এখানে, ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করা যেতে পারে। বাট হোয়াট গল্ড hurt him most was the fact that the educated class was indifferent towards the nation's constant degradation and misery. তো এখানে এইটাই বলা হয়েছিল যে নিজেকে নির্মমভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরববোধ করিতে পারে। ঠিক আছে, তো আর তার আগে বলা হয়েছিল দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না। তার মানে তার ট্রান্সলেশনটা এইভাবে করা হয়েছে যে দ্য এডুকেটেড ক্লাস ওয়াজ ইনডিফারেন্ট টুয়ার্ডস, ইনডিফারেন্ট মিনস আনকনসার্নড, আনইন্টারেস্টেড, মানে উদাসীন। ঠিক আছে, ইনডিফারেন্ট টুয়ার্ডস দ্য নেশনস কনস্ট্যান্ট ডিগ্রেডেশন, অবক্ষয় এবং মিজারি। ঠিক আছে, মিজারি বলতে ডিস্ট্রেস, খারাপ অবস্থা, দুর্দশা, এতে তারা ইনডিফারেন্ট ছিল। ইনডিফারেন্ট মানে উদাসীন ছিল। ঠিক আছে, এখানে যেমন বলা হয়েছে যে এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে, তো এখানে এরকম ভাবেও করা যেতে পারতো যে দ্য ইটার্নাল শেম, ওকে, ইটার্নাল শেম অ্যান্ড ডিগ্রেডেশন, এটাও করা যেতে পারতো। বা এখানে এরকম করা হয়েছে দ্য কনস্ট্যান্ট ডিগ্রেডেশন অ্যান্ড মিজারি, হুইচ ইজ কারেক্ট অলসো। এখানে একদম ভার্বাটিম করতে হবে না, আগেই বলেছিলাম, ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করতে হবে না, তোমার মিনিংটা কনভে করলেই হলো। তোমার রিয়েল মিনিংটা, দ্য অ্যাকচুয়াল মিনিংটা তোমার কনভে করতে পারলেই হলো। ওকে, ওটাকেই তোমাকে এক্সপ্রেস করতে হবে থ্রু ইয়োর ট্রান্সলেশন। ওকে, অ্যান্ড দেন যে বাংলাটা ছিল যে নিজেকে নির্মমভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরববোধ করিতে পারে, তো এটা ট্রান্সলেশন এইভাবে হয়েছে যে but rather could heartlessly remain aloof and busk in glory without any qualms. তো এখানে aloof মানে rather could heartlessly, নির্মমভাবে, remain aloof, aloof means unfriendly, uninterested, indifferent, যে মিনিংটা সেটাই এখানে অনেকটা মিন করছে aloof, যে unconcerned, and busk in glory, busk মানে rest, to rest in glory, relax in glory, মানে নিজেদের মানে গৌরব বোধে তারা ভেসে রয়েছে, তারা ভেসে চলেছে, অকাতরে গৌরব বোধ করিতে থাকছে। তো সেরকমই বাস্ক ইন গ্লোরি, অকাতরে গৌরব বোধ করা। টু বাস্ক ইন গ্লোরি উইদাউট এনি কোয়ামস, কোয়ামস মিনস এনি ডাউট, এনি কম্পাংশন, এনি রিগ্রেট, এনি ফিলিং অফ উইদাউট এনি ব্যাড ফিলিং, উইদাউট এনি কম্পাংশন, তো সেটা হচ্ছে কোয়ামস। ওকে, অ্যান্ড দেন নেক্সট সেন্টেন্স হচ্ছে তাই আজ শিক্ষিত লোকদের সমস্ত বই পড়া ও নকল করা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিবার জন্যই গোড়া কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া ও একটি নতুন অদ্ভুত কটকি চটি কিনিয়া পড়িয়া বুক ফুলাইয়া ব্রহ্মবাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল। খুব ইন্টারেস্টিং একটা লাইন। তো এখানে বলা হয়েছে যে ইট ওয়াজ ফর দিস রিজন দ্যাট গোড়া টু শো হিজ কন্টেম্পট, এই কারণে নিজের কন্টেম্পট, দ্যাট ইজ আটার ডিসরিগার্ড, মানে কোনো কিছুর এগেনস্টে ডিসঅ্যাপ্রুভাল, সেটা হচ্ছে কন্টেম্পট। কন্টেম্পট মানে রাগ বা ঘৃণাজনিত একটা ডিসরিগার্ড। ঠিক আছে, কোনো কিছুকে অ্যাপ্রুভ না করা, কোনো কিছুকে আমি মানছি না সেটাকে দেখানো, ডিসঅ্যাপ্রুভাল। ওকে, মানে কন্টেম্পট বলতে ঘৃণাও বোঝায়, রাগও বোঝায়, তো ডিসরিগার্ড বোঝায়। তো সেইটাই যে টু শো হিজ contempt or disregard for the bookish and slavish or imitative conventions of such educated class. The slavish meaning হচ্ছে মিমিক, কপি, যারা কপি করে, স্লেভিশ নেচার। ওকে, or imitative nature, যারা অনুকরণ করে, তারা হচ্ছে স্লেভিশ নেচারের। দুটোই অ্যাডজেক্টিভ আর দুটোই ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করা যেতে পারে, স্লেভিশ, ইমিটেটিভ। কনভেনশন মানে রীতিনীতি। অফ সাচ এডুকেটেড ক্লাস হ্যাড কাম টু দ্য ব্রহ্ম ফ্যামিলি, মানে এখানে কমা দিয়ে একটা ক্লজ আলাদা করা হয়েছে, যে হ্যাড কমা দিয়ে ফার্স্টে করা হয়েছিল যে গোড়া কমা, এখানে একটা ফ্রেজ রয়েছে টু শো হিজ কন্টেম্পট oblique utter disregard for the bookish and slavish convention of such educated class, comma, had come to the Brahmo family with the mark of Ganges clay on his forehead and an odd pair of katak sandals on his feet. তো এটা হচ্ছে এই মিনিংটা, যে কটকি জুতো পরিয়া আর গঙ্গা মৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া, মানে উইথ দ্য মার্ক অফ গ্যাঞ্জেস ক্লে অ্যান্ড অন হিজ ফোরহেড অ্যান্ড অড পেয়ার অফ কাটাক স্যান্ডেলস, কটকি জুতো পরিয়া সবার সামনে এসে দাঁড়ালো। তো এটা একটা এক্সেন্ট্রিক, একটা নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে গোড়া, নিজেকে আলাদা করার চেষ্টা করেছে। যখন যে সময় আমাদের শিক্ষিত এডুকেটেড ক্লাস, এডুকেটেড বেঙ্গলিজ, সো কল্ড এডুকেটেড বেঙ্গলিজ নিজেদের
কালচারকে ছোট করে, নিজেদের কালচারকে ডিগ্রেড করে যারা ইংরেজদের সুপিরিয়ার মনে করতো বা ইংরেজদের সাথে থাকাটাকেই সুপিরিয়ার মনে করতো, ইংরেজদের কালচারটাকেই সুপিরিয়ার মনে করতো, তারই এগেনস্ট একটা রিবেলিয়াস কাইন্ড অফ নেচার এখানে তুলে ধরা হয়েছে এই গোড়ার একটা ক্যারেক্টারের মধ্যে দিয়ে। তো খুব সুন্দর একটা প্যারাগ্রাফটা আশা করি তোমরা বুঝলে, তোমরা মিনিংটা ক্লিয়ার হলো, তোমাদের অ্যাপ্রোচটাও তোমরা দেখলে কিভাবে ট্রান্সলেশন করতে হয়। তো এইবারে আমি যেটা করব, যেটা হচ্ছে যে আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস গুলো রয়েছে এখানে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডস আমি অ্যানালাইসিস করব, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডস এর মিনিং, সিনোনিমস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউসেজ গুলো তোমাদের বলবো, তোমরা অবশ্যই নোট ডাউন করো। দিস উইল এনরিচ ইউর vocabulary, your knowledge of vocabulary, it will enrich your stock of words for sure. তো ফার্স্টে আমি এবার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডস বাই ওয়ার্ডস আমি ডিসকাস করব। মন দিয়ে শোনো, ফার্স্ট ওয়ার্ড হচ্ছে শীত। শীত শীত একটা ভার্ব, তো এটার মানে কি? ইট মিনস টু বি এক্সট্রিমলি অ্যাংরি অ্যাবাউট সামথিং বাট ট্রাই নট টু শো আদার পিপল হাউ অ্যাংরি ইউ আর। তো ভেতরে ভেতরে কেউ খুব রেগে গেছে কিন্তু দেখাতে চাইছে না যে কত অ্যাংরি। তো বার্নিং উইদিন ওয়ান সেলফ, সেটারই মিনিং হচ্ছে শীত। তো এটাকে ইউজ করা যেতে পারে কিভাবে একটা সেন্টেন্সে, শি সিটড সাইলেন্টলি ইন দ্য কর্নার। ওকে, আর এর সিনোনিম কি কি হতে পারে? সিনোনিম হতে পারে বয়েল, বার্ন, ফোম, ফিউম, রেজ, সিজেল, তো র্যান্ট, রেভ, তো এইগুলো সমস্ত এর সিনোনিমস বা রিলেটেড ওয়ার্ডস হিসাবে ইউজ করা যেতে পারে শীতের। ওকে, then comes to the next word, indignation. Important word. Indignation is a noun. Indignation means a feeling of anger and surprise caused by something that you think is unjust, unfair or unreasonable. তো সেটারই হচ্ছে মানে হচ্ছে ইন্ডিগনেশন। ইন্ডিগনেশনের বাংলা মানে ক্ষোভ, কোনো কিছু আনজাস্ট, কোনো কিছু হচ্ছে কোনো অন্যায় কিছু হচ্ছে, সেটার এগেনস্টে তোমার যে ক্ষোভ, সেটা হচ্ছে ইন্ডিগনেশন। তো এটার ইউসেজ কিভাবে হতে পারে? দ্যাট রাইজ ইন ট্রেন্ড ফেয়ার্স হ্যাজ অ্যারাউজড পাবলিক ইন্ডিগনেশন। ওকে, তো এটার সিনোনিম কি কি হতে পারে বা রিলেটেড ওয়ার্ডস কি হতে পারে, নিয়ারেস্ট মিনিং কি কি হতে পারে? অ্যাঙ্গার, অ্যাঙ্গার হতে পারে, অ্যাঙ্গার। তারপরে তোমার ফিউরোর, ফিউরি, দেন ম্যাডনেস, আউটরেজ, র্যাথ, অ্যানোয়েন্স, এক্সাসপারেশন, ইরিটেশন, ভেক্সেশন। ঠিক আছে, এগুলো সবই বিরক্তিকর বা কোনো ক্ষোভ বোঝায়। ঠিক আছে, এগুলো সিনোনিমাসলি ইউজ করা যেতে পারে। তো এই ওয়ার্ডস গুলো তোমাদের ইউজ করতে হবে কোনো রাইটিং এ। ধরো তোমরা কোনো একটা প্যারাগ্রাফ লিখছো, যে কোনো একটা রাইটিং স্কিলে, তোমরা সবসময় চাইবে কি কোনো ওয়ার্ড রিপিটেটিভ যাতে না হয়, কোনো ওয়ার্ড বারবার যাতে ইউজ না হয়, সো দ্যাট ইট অ্যাভয়েডস দ্য মোনোটনি অফ দ্য রাইটিং, অ্যাভয়েডস দ্য মোনোটনি অফ ইউর রাইটিং। তো তোমাদের টু অ্যাভয়েড দ্য মোনোটনি তোমাদের কি কি করতে হবে? অনেকগুলো সিনোনিম জানতে হবে। সিনোনিম জানলে কি হবে তোমাদের? ওগুলো তোমরা অল্টারনেটিভলি অ্যান্ড ইন্টারচেঞ্জেবলি ওগুলো ইউজ করতে পারো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডস এর পরিবর্তে। ওকে, then come to the next word, countryman. Countryman, as I have told earlier, that a person who is living in the same country as somebody else, that is the fellow citizen. তোমার পাশের কেউ ভারতীয়, সে তোমার কান্ট্রিম্যান বলা যেতে পারে। পাশের বাঙালি বা ভারতীয় কান্ট্রিম্যান, তাকে বলা যেতে পারে। তো তার মিনিং, তার ইউসেজ কি হতে পারে? যে মেট এ ফেলো ক্যানাডিয়ান কান্ট্রিম্যান হোয়াইল ট্রাভেলিং ইন ফ্রান্স। ওকে, তো এইভাবে একটা ইউসেজ করা যেতে পারে। আর সিনোনিম কি হতে পারে? কম্প্যাট্রিয়ট, ল্যান্ডসম্যান, ওকে, সিটিজেন, সাবজেক্ট, নেটিভ, রেসিডেন্ট। তো এগুলো হচ্ছে synonymous words of countryman. Okay, and then comes to the idiom go to the length. এখানে আমরা আমাদের প্যারাগ্রাফটাই go to the length ছিল, তো এটার আরো অনেক রকম ইডিওমেটিক ফ্রেজ হতে পারে। go to any length, go to some length, go to great length, go to extraordinary length, এই সবগুলো ইউজ হতে পারে। এগুলোর সব মিনিং হচ্ছে সেম, that is to put a lot of effort in doing something, especially when this seems extreme. Okay, মানে কোনো কিছুতে একটু বেশি এফোর্ট দেওয়া, টু গো টু দ্যাট এক্সটেন্ট, টু গো টু দ্যাট লেন্থ, কোনো কিছুতে এক্সট্রা এফোর্ট দেওয়া, দ্যাট মিনস গো টু দ্য লেন্থ, গো টু এনি লেন্থ, গো টু সাম লেন্থ, গো টু এক্সট্রাঅর্ডিনারি লেন্থ। তো এটার একটা ইউসেজ এরকম হতে পারে যে she goes to the extraordinary lengths to keep her private life private. So
pay your attention to these words, note these words, note this sentence. Then come to the next word, mock. Mock means to laugh at somebody or something in an unkind way, to make fun of something, somebody. Okay, সিনোনিম কি কি হতে পারে তোমরা এই অ্যাপ্লিকেশনগুলোর সাথে সাথে দেখে নাও, আমি সব অ্যাপ্লিকেশন বলছি না, এগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো স্ক্রিনে। আর দেন সিনোনিমস গুলো কি আছে, সিনোনিমস গুলো রয়েছে deride, to laugh at, to ridicule, to scout, to scoff at, to scorn, to belittle, to decry, to disparage, এগুলো সমস্ত synonymous words, related words of mock. Then come the word plight. Plight is a noun. Plight means a difficult and sad situation. দুর্দশা, দুর্গতি, এগুলো হচ্ছে, এগুলোর মিনিং plight. সিনোনিমস গুলো তোমরা দেখে নিও। কি কি হতে পারে, অ্যাংজাইটি হতে পারে, এক্সাসপারেশন হতে পারে, ফ্রাস্ট্রেশন হতে পারে, ইনকনভেনিয়েন্স হতে পারে, ঠিক আছে, এগুলো সব হচ্ছে synonymous words of plight. Then come to the next word, superiority. Superiority means বলেছিলাম আগে যে behavior that shows that you think you are better than other people. তো তুমি অন্যদের থেকে নিজেকে superior মনে করো, সেইটা হচ্ছে the assumption of superiority. ওকে, সেটা হচ্ছে an air of superiority, সেটাও বলা হয়। তো তার মিনিং হচ্ছে এটা। তার সিনোনিমস কি কি হতে পারে, arrogance, assumption, bumptiousness, then haughtiness, loftiness, masterfulness, pompousness. These are all the synonyms of superiority. Then next important word, submissive. Submissive is an adjective. Submissive means আগে বলেছিলাম যে too docile, too obedient, without questioning anything. So too willing to accept somebody else's authority and willing to obey them without questioning anything. Okay, that is the meaning of submissive. এর ইউসেজ যেমন করা হয়েছে, he expected his daughters to be meek and submissive. Okay, তো এর সিনোনিম কি হতে পারে, সিনোনিম হতে পারে amenable, compliant, conformable, docile, law abiding, obedient. Okay, এগুলো সব ইম্পর্টেন্ট সিনোনিমস, প্লিজ নোট। And then the important word, humiliate. Humiliation, যেটার verb form হচ্ছে humiliate. Okay, V1 verb form. Humiliate means to insult. In one word, it is to insult, to reduce to a lower standing in one's own eyes and in others' eyes. মানে to insult, কাউকে ছোট করে দেখানো, কাউকে to disparage someone, to underestimate someone, কাউকে ছোট করে দেখানো, তার মিনিং হচ্ছে হিউমিলিয়েট। ওকে, হিউমিলিয়েটের সিনোনিমস হতে পারে ডিগ্রেড, ডিবেস, ডিমিন, বিলিটিল, ওকে, ডিক্রাই, ডিসপ্যারেজ, আন্ডারএস্টিমেট, ডিমিনিশ, ওকে, রিডিকিউল। ওকে, মক হতে পারে, নিয়ারেস্ট মিনিং মক। দেন নেক্সট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, ইনসোলেন্ট। ইনসোলেন্ট মানে উদ্ধত, আগেই বলেছি। তার সিনোনিমস হতে পারে ইম্পুডেন্ট, ওকে, impudent, rude, brazen, okay, impertinent, then disrespectful. Okay, এগুলো সমস্ত important synonymous words of insolent. Then important word, ignorance. Ignorance মানে অজ্ঞতা, বলেছি, lack of knowledge or lack of information about something. তো অ্যাপ্লিকেশন কিরকম হতে পারে, she was kept in ignorance of her husband's activities. Okay, then synonyms হতে পারে এর unawareness, unfamiliarity. Okay, তো inexperience. Then next word, anguish. Anguish means pain, a severe pain, mental suffering, body pain, the pain out of pain of body হতে পারে, mind হতে পারে, দুটোই হতে পারে। তো he groaned in anguish. Okay, and then tear of anguish filled her eyes, এইভাবে ইউজ করা যেতে পারে। These are the applications of the word anguish. Then synonym will be affliction, agony, distress, excruciation, hurt, pain. Okay, তো এগুলো হচ্ছে tribulation, তো discomfort, সমস্ত হচ্ছে the synonymous words and related nearest words, nearest meaning of anguish. Then important word, gall. Gall means to make somebody feel upset, angry, especially because something is unfair. Okay,
মানে কাউকে খারাপ লাগা, কোনো কিছু দেখে খারাপ লাগা, ইট গলস মি, ওকে, ইট গলস মি টু হ্যাভ টু অ্যাপোলোজাইজ টু হার, ওকে, এটা আমার খারাপ লাগছে, ইট ইজ আনফেয়ার, আই থিঙ্ক ইট ইজ আনফেয়ার, আই কনসিডার ইট অ্যাজ আনফেয়ার, দ্যাটস ওয়াই ইট গলস মি টু হ্যাভ টু অ্যাপোলোজাইজ টু হার. So এর synonymous words are aggravate, annoy, bother, okay, exasperate, irritate, then heckle, inflame, harass. এগুলো হচ্ছে সমস্ত important synonymous words of গল. Then important word indifferent আগেই বলেছি, indifferent উদাসীন, যার বাংলা মানে তো unconcerned, uninterested, okay, disinterested, insensible, nonchalant, okay, এগুলো হচ্ছে important synonymous words, okay. Apart from what I am saying as synonyms, you are also required to look into the screen which are appearing in the screen, okay. You have to take note of the synonyms which are appearing in the screen itself, okay. Then the important word aloof means not friendly, or not interested in other people. So it's kind of antisocial, introvert, detached, distant, remote, okay. So these are the synonymous words. Unsocial. Then important word busk means to enjoy, to relax, to rest. তো এখানে busk ওয়ার্ড এটার সিনোনিমাস কি কি হতে পারে, রিল্যাক্স, রিপোজ, রেস্ট, এগুলো হতে পারে. আর অ্যাপ্লিকেশন কিরকম হতে পারে, টুরিস্টস ওয়ার বাস্কিং অন দ্য বিচেস, দে আর রিল্যাক্সিং অন দ্য বিচেস, ওকে. তো এখানে আমরা যেটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে বাস্ক ইন গ্লোরি. তো এখানে ফিগারেটিভলি ইউজ করা হয়েছে বাস্ক ওয়ার্ডটাকে, ঠিক আছে, যেটা ওর লিটারাল মিনিং সেইভাবে ইউজ করা হয়নি. বাস্ক মানে টু এনজয়, রিল্যাক্স. তো এরকমই সেখানে আমরা এখানে ইউজ করেছি যে টু বাস্ক ইন গ্লোরি, ঠিক আছে, নিজেদের গ্লোরিতে খুব আনন্দিত হওয়া, খুব রিল্যাক্স করা, সেটা হচ্ছে টু বি কমপ্লেসেন্ট অফ ইউর অ্যাচিভমেন্ট. তো সেইটা হচ্ছে, সেটারই নিয়ারেস্ট মিনিং হচ্ছে টু বাস্ক ইন গ্লোরি. And then important word qualm means a feeling of doubt or worry about what you are doing is right. তো এখানে মানে তুমি যদি কোনো খারাপ কাজ করো, তার জন্য তোমার যদি কোনো রিগ্রেট না হয়, কোনো কম্পাংশন ফিল না করো, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ নো কোয়ামস অ্যাবাউট হোয়াট ইউ আর ডুইং, ওকে. তো এখানে অ্যাপ্লিকেশন এভাবে হতে পারে যে সি হ্যাজ নো কোয়ামস অ্যাবাউট ডাউনলোডিং পাইরেটেড মিউজিক ফাইলস ফ্রম দ্য ইন্টারনেট. ডাউনলোডিং পাইরেটেড মিউজিক ফাইলস ইজ এ ক্রাইম, ওকে. তো ইট ইজ কাইন্ড অফ প্লেগিয়ারিজম. তো এখানে কিন্তু এটা হি হ্যাজ নো কোয়ামস, হুইচ মিনস শি হ্যাজ নো কম্পাংশন, শি হ্যাজ নো রিগ্রেট ফর ডুইং ইট, ওকে. তার সিনোনিমস কি হতে পারে, কম্পাংশন বললাম, মিসগিভিং, স্ক্রাপেল, ওকে, কনসেন্স. তো দিস আর দ্য সিনোনিমাস ওয়ার্ডস অফ কোয়াম. অ্যান্ড দেন ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড কন্টেম্পট মিন ওপেন ডিসলাইক, ঘৃণা, রাগ, ঠিক আছে, ডিসরিগার্ড, এই সমস্ত. তো সে লুকড অ্যাট হিম উইথ কন্টেম্পট, সে ঘৃণার চোখে তাহার দিকে তাকালো, এরকম হতে পারে. আর সিনোনিমস কি হতে পারে, সিনোনিমস আর disdain, scorn, abhorrence, abomination, detestation. These are all synonymous words of contempt, okay. Then next important word slavish means আগেই বলেছি যে imitative, mimic, copying, emulative, okay. Then plagiarized, কোনো কিছুকে কপি করা, ঠিক আছে, কোনো কিছুর অনুকরণ করা বাংলাতে, সেটাই হচ্ছে স্লেভিশ নেচার, অ্যাজ ইট ইজ কপি করা, ইমিটেট করা, ওকে. সো দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস, ওকে. ইউ হ্যাভ টু টেক ইন টু কনসিডারেশন অল দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস. আর তোমাদের আগেও বলছি যে সিনোনিমস আমরা শিখি কোনো রাইটিংয়ে মোনোটনি অ্যাভয়েড করার জন্য. ইউ হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দ্য মোনোটনি, ইউ হ্যাভ টু গেট রিড অফ দ্য মোনোটনি to make your writings more proper, more realistic. So you have to learn many synonyms for enriching your vocabulary as well and enriching your writing skill as well. তো তোমাদের দুভাবেই শিখতে হবে. তোমাদের প্রথমে লেখা শিখতে হবে, তোমাদের অ্যাপ্রোচটা জানতে হবে কিভাবে বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করতে হয়. তার সাথে সাথে এই যে ভোকাবুলারিজ, এই যে স্টক অফ ওয়ার্ডস, সেগুলোও তোমাদের ইনক্রিজ করতে হবে. এই জন্য দিস ইজ দ্য কম্প্রিহেন্সিভ এফোর্ট
from all of us to provide you an insight to the approaches of translation. So তোমরা নিজেরা এবার প্র্যাকটিস করো, keep practicing, try hard, আর আমরা এর পরের সেশনে আরো অনেক ট্রান্সলেশন নিয়ে আসবো, so that you grasp the approach of translation, you get an idea to translate, and it will be an immense help for you for your subjective paper, okay, for your translation. As you know, you are required to answer a translation question which carries 40 marks in Bengali language. So you have to keep your attention, you have to keep practicing hard, and that's all for the day. All the best. Thank you.